یہ دن میرے بھائیوں میری بہنوں کاپی پین لے کر نوٹ کر لو۔ 18 رجب کا منگل کا دن، رجب کی 18 تاریخ آج آ چکی ہے۔ اور جب بھی کسی بھی سال میں آپ لوگ 2025 میں 26 میں ہر سال جب رجب کی 18 تاریخ آئے نا تو صرف یہ وظیفہ پڑھنا اور فوری طور پر اپنے حالات کو بدلتے ہوئے دیکھنا۔ آج میرے بھائیوں میری بہنوں میں نے پورا سال انتظار کیا اور وہ دن آج آ چکا ہے۔ رجب کی 18 تاریخ آ چکی ہے اور جن بہن بھائیوں نے اپنی زندگی میں صرف کبھی ایک دن یہ وظیفہ کیا ہوگا نا، سال میں ایک بار، انہوں نے پھر میرے بھائیوں میرے بہنوں اس وظیفے کے فائدے کے بعد پورا سال اس دن کا انتظار کیا ہوگا۔ پورا سال میرے بھائیوں میری بہنوں اگر آپ نے آج یہ وظیفہ پڑھ لیا نا تو اتنے فائدے ہیں، اتنے کمالات ہیں اس وظیفے کے۔ یہ ایسا معجزاتی عمل ہے کہ جو شخص جو بندہ جو بندی اپنی زندگی میں صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھ لینا تو پورا سال پھر وہ اس عمل کے پڑھنے کا انتظار کرتا ہے۔ صرف ایک دن پڑھنا ہے، وہ دن ہے رجب کی 18 تاریخ آج آ چکی ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں پورا دن موجود ہے، چاہو تو ظہر کے بعد پڑھ لو، چاہو تو مغرب عشاء عصر کے بعد پڑھ لو، جب بھی چاہو آپ پڑھ سکتے ہو۔ نماز کے بعد نہ پڑھ سکو تو چلتے پھرتے پڑھ لو، گھر میں موجود ہو وہاں پڑھ لو، دفتر میں جاب میں جہاں موجود ہو سکون سے بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھنا اور رات تک اپنے حالات کو بدلتے ہوئے دیکھ لینا۔ اپنی زندگی میں خوشیوں کو آتے ہوئے صرف رات تک دیکھنا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں اگر گھر میں فاقے ہیں، تنگ دستی ہے، لاچاری ہے، غریبی ہے، مایوسی ہے، فقیری ہے، جیب خالی ہے، دکان خالی ہے، مکان خالی ہے، بالکل کنگال ہو چکے ہو، غریبی کی انتہا ہو چکی ہے، لوگوں نے میرے بھائیوں میری بہنوں آپ کو اپنے پاس بٹھانے تک کے لیے منع کر دیا ہے کہ یہ تو غریب ہے، اس کے پاس تو کچھ نہیں، یہ تو آئے گا اور کچھ مانگ لے گا۔ لوگوں نے آپ کو اہمیت دینا چھوڑ دی، عزت دینا چھوڑ دی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ کی جیب خالی ہو چکی ہے، آپ کا گھر خالی ہو چکا ہے۔ آپ کی خالی جیب میرے بھائیوں میری بہنوں کسی کو بھی پسند نہیں۔ تو آج کا عمل آپ کو بتاؤں گا، انشاءاللہ پورا سال اور پوری زندگی دولت میں کھیلو گے۔ یہ وظیفہ ایسا ہے جو اس دن پڑھتا ہے رجب کی 18 تاریخ کو، پورا سال اس بندے یا بندی پر اتنی دولت اتنا پیسہ برستا ہے کہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں ساری زندگی وہ اگر ان پیسوں کو خرچ کرنا چاہے تو بھی خرچ نہیں کر سکتا۔ یہ وہ دولت نہیں کہ ایک بار آ گئی اور چلی گئی۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد وہ دولت اور وہ رزق ملتا ہے کہ انسان اگر ختم بھی کرنا چاہے تو وہ پیسہ ختم نہیں ہوگا۔ آپ کا اگر بال بال قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، آپ لوگوں نے ساری زندگی پریشانیوں میں تنگ دستیوں میں لوگوں سے قرضے اٹھائے اور آج میرے بھائیوں میری بہنوں آپ ایسے حالات پہ ہو کہ آپ لوگ اگر کسی ایک کا قرضہ ادا کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے دوسری جگہ سے قرضہ لیتے ہو، قرضوں کے چنگل میں پھنس چکے ہو، چاہتے ہو کہ آپ کو نجات مل جائے۔ میرے پاس زیادہ تر جو لوگ ہیں نا، ایک تو پہلے سے ہی پیسوں کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں، بالکل تنگ دستیوں میں ہیں، غریبی میں ہے، فقیری میں ہے، اور وہ لوگ اوپر سے ان کے اوپر بے شمار قرضہ بھی ہے۔ میرے پاس آئے دن پوری دنیا سے بے شمار لوگ رابطہ کرتے ہیں، قرضوں میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، بس ایک خواہش ہوتی ہے کہ بس ہم کسی طرح سے ہمارے اوپر سے یہ قرضہ ادا ہو جائے، ہماری قرضوں سے ہمیں نجات مل جائے۔ تو ساتھیوں بھائیوں بہنوں آج کا دن نوٹ کر لیں، آج پورے دن میں آج منگل کا دن ہے، یہ ہر منگل کے دن کا وظیفہ نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ وظیفہ جو آج منگل ہے رجب کی 18 تاریخ کی، اسی دن آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ انگلش تاریخ میں دیکھیں گے تو 30 جنوری 2024 پڑے گی۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں ابھی پورا دن موجود ہے۔ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر کے بعد یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی، ظہر کی نماز کے بعد۔ آپ کسی بھی دنیا کے ملک شہر میں گاؤں میں کہیں بھی موجود ہو، آج 30 جنوری کو آپ کو میری یہ ویڈیو جیسے ہی ملے، رجب کی 18 تاریخ ہے اور انگلش تاریخ میں 30 جنوری ہے، منگل کا ٹیوزڈے کا دن ہے، پوری دنیا میں کہیں بھی موجود ہو، گھر میں، دفتر میں، آفس میں، دکان میں، مکان میں، اسپتال میں، جہاں بیٹھے ہو وہاں آپ نے میری ویڈیو دیکھ لی۔ کوشش کرنا ویڈیو دیکھنے کے فوراً بعد یہ وظیفہ اسی وقت پڑھ لینا، اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو۔ کوئی مجبوری ہو تو کچھ منٹوں کے بعد پڑھ لینا، سکون سے بیٹھنا، ایک مرتبہ سب سے پہلے درود شریف پڑھنا، کوئی سا بھی درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لینا، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لینا، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لینا، یا جو بھی آپ کو درود شریف یاد ہو۔ ساتھیوں دوستوں بھائیوں بہنوں آپ لوگ وہ والا درود پاک پڑھ کے یہ خاص عمل شروع کر دینا۔ جب درود پاک پڑھ لیں
तो फ़ौरन अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ लेना। तस्बीह ना हो तो सीधे हाथ पर या ज़ुबानी काउंट करते हुए सबसे पहला जो वजीफ़ा इस अमल में आपको पढ़ना है, बड़ा कमाल का वजीफ़ा है और बड़ा मुजर्रिब वजीफ़ा है। शायद कोई ऐसा शख्स होगा दुनिया में जिसने इस वजीफ़े को ना पढ़ा हो, शायद। बड़ा कमाल का वजीफ़ा है। और साथियों, भाइयों बहनों, ये पूरा का पूरा अमल जब आज के दिन आप लोग पढ़ने के लिए बैठेंगे, ये पूरे अमल को एक ही वक्त में एक ही जगह पर बैठकर ये पूरा अमल आपको करना है। पूरा अमल आप लोग यानी कि शुरू से एंड तक जो अमल करेंगे, एक वक्त में एक ही जगह पर बैठकर एक साथ करेंगे। ऐसा नहीं कि एक वजीफ़ा पढ़ा फिर खड़े हो गए, फिर वजीफ़ा थोड़ी देर बाद आके पढ़ा, फिर इस तरह नहीं करना। पूरा अमल आपको एक वक्त में एक ही जगह पर बैठकर एक साथ करना है। जो वजीफ़े का, जो अमल का तरीक़ेकार है, उस पर आपको लाजमी अमल करना है। सुकून से, इत्मीनान से बैठना है। जल्दबाजी में, भागा भागी में, बेदिली से, बेतरतीबी से आपको ये अमल नहीं करना। अल्लाह पाक की ज़ात पर पूरा यकीन, पूरा भरोसा करते हुए पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। हर मुमकिन जो भी आपकी जायज़ हाजतें, मुरादें होंगी, अल्लाह पाक ने चाहा तो वो पूरी होंगी। और साथियों, भाइयों बहनों, ये वजीफ़ा पढ़ने में भी आसान है, मुख्तसर वक्त का भी है, यानी कि आधी मिनट में आप लोग ये पूरा अमल कर लेंगे। और साथियों, भाइयों बहनों, इस अमल को पहले लाखों हज़ारों लोग रजब की 18 तारीख का ये वजीफ़ा, ये अमल पढ़ते ही अपने हालात को बदल चुके हैं, अपनी तकदीर को बदल चुके हैं। कई ऐसे दुखियारे, परेशान बहन भाई आप लोग जानते हैं, मेरे पास पूरी दुनिया से लोग राब्ता करते हैं व्हाट्सएप पर। हर बंदे की अपनी एक कहानी है, अपना एक मसला है, हर बंदा अपनी किसी न किसी परेशानी में मुब्तला है। तो आज का जो अमल है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, रजब की 18 तारीख का, मैं आज से पहले कई सालों तक मैंने तकरीबन 2001 या 2 से मैंने ये वजीफ़ा 18 रजब का ये अमल बेशुमार लोगों को बतलाना शुरू किया। और रजब के यूँ तो मैंने हर दिन के बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल बेशुमार लोगों को बतलाए हैं। और जिन आमाल को, जिन वज़ाइफ को लोग अच्छा कमेंट्स करते हैं, बताते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, हज़ारों की तादाद में, कोई एक दो बंदा नहीं, तो फिर तब जाके उस वजीफ़े को, उस अमल को मैं वीडियो में शेयर करता हूँ, अपने दुखियारे परेशान बहन भाइयों को बताता हूँ, ख़ुद भी पढ़ता हूँ। मैं हमेशा, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैंने अपनी तरफ से आपको कभी कोई वजीफ़ा, आप लोग यकीन करें या ना करें, मैंने आपको नहीं बतलाया। हमेशा अपने देखने सुनने वालों को, जो पूरी दुनिया से वीडियो पर क्लिक करके आते हैं, देखते हैं, उनको कोई अमल की तलाश होती है, कोई हमें ऐसा अमल मिल जाए कि हमारी हाजतें, मुरादें फ़ौरन पूरी हो जाएं। तो साथियों, भाइयों बहनों, ये अमल ऐसा है रजब की 18 तारीख का, इस वजीफ़े को, इस अमल को हज़ारों लाखों लोग अपनी ज़िंदगी में पढ़ के अपनी हाजतों को, मुरादों को पूरा कर चुके हैं। तो साथियों, भाइयों बहनों, जिसको मैं वजीफ़ा बताता हूँ उसे एक बात कहता हूँ, आप लोग इस अमल को करें तो पूरे दिल से, पूरे यकीन से, अल्लाह पाक की ज़ात पर भरोसा करते हुए करना। अपने दिलों में वसवसा मत रखना। और आप तमाम बहन भाई जो भी देख रहे हैं, वो भी पूरे यकीन से, पूरे दिल से इस वजीफ़े को पढ़ेंगे। अपने दिलों में वसवसा मत रखना कि पता नहीं ये वजीफ़ा असर करेगा नहीं करेगा, हमें पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। इस तरह के वसवसे वजीफ़ा पढ़ने से पहले अपने ज़हनों में हरगिज़ मत रखना। सुकून से बैठ जाना। आज के दिन जगह की पाबंदी नहीं, कहीं भी बैठ सकते हो। वक्त की भी पाबंदी नहीं, कोई भी वक्त हो, लेकिन आज का दिन हो, इसी में वक्त आपको निकालना है, आधी मिनट का, पूरे दिन में। जगह की पाबंदी नहीं, चाहे घर हो, दफ्तर हो, ऑफिस हो, सिर्फ दिन की पाबंदी है कि आज के दिन, रजब की 18 तारीख, ट्यूसडे वाले दिन, मंगल के दिन आपको ये वजीफ़ा पढ़ना है। जगह कहीं भी हो, आप लोग सुकून से बैठ जाना। इस वजीफ़े के लिए आधी मिनट पहले से निकाल लेना। वो आधी मिनट ऐसी हो कि इस दौरान पूरी तवज्जो वजीफ़ा पढ़ने पर लगा सको। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना सबसे पहले, और फ़ौरन तस्बीह अपने हाथों में पकड़ लेना, और पहला वजीफ़ा जो आपको पढ़ के बताऊंगा फ़ौरन पढ़ना शुरू कर देना। पहले नंबर वाला वजीफ़ा, फिर दूसरे नंबर वाला, फिर तीसरे नंबर वाला। ये पूरा अमल शुरू से एंड तक जब आप लोग पढ़ोगे वीडियो देखने के बाद, या पूरे दिन में किसी भी वक्त, तो पूरे अमल को पढ़ने में आपका बमुश्किल आधी मिनट का वक्त लगेगा। आधा घंटा में नहीं कह रहा, सिर्फ और सिर्फ आधी मिनट का वक्त लगेगा इस पूरे अमल को पढ़ने में। तो साथियों, भाइयों बहनों, कोशिश करना इसी आधी मिनट के अमल को पूरे दिन में 2-3 मरतबा रिपीट भी कर लेना, क्योंकि
साल में सिर्फ एक बार एक दिन का ये अमल है। हो सकता है आप लोग एक बार पढ़ें, कोई कमी पेशी रह जाए, कोई गलती हो जाए, आपके जहन में ही कोई बात हो कि पता नहीं मैंने सही पढ़ा है नहीं पढ़ा, तो 2-3 मरतबा पूरे दिन में आप लोग रिपीट भी कर सकते हैं, ताकि आप लोगों से अगर कोई कमी पेशी रह गई हो तो ये पूरी हो जाए। बाकी आप लोग अगर 1-2 मिनट ज़्यादा भी लगा देंगे ना, मतलब 2-3 मरतबा रिपीट भी कर देंगे इस अमल को, तो आपका नुकसान नहीं होगा। और चाहें तो सिर्फ एक बार भी पढ़ लें। और आप लोग अगर 2-4 बार पढ़ भी लेंगे ना साथियों, भाइयों बहनों, तो ये 2-4 मिनट आपके ज़ाया नहीं जाएंगे। इसके बदले आपकी ज़िंदगी में खुद तब्दीलियाँ, खुद आसानियाँ अपनी आँखों से देखेंगे। और रात तक मौजज़ा अपनी आँखों से देखना, इतनी दौलत, इतना पैसा मिलेगा साथियों, भाइयों बहनों, कि दोनों हाथों से अगर लुटाते रहोगे ना तो भी दौलत ख़त्म होने का नाम नहीं लेगी। इतनी दौलत, इतना रिज़्क मिलेगा अल्लाह पाक ने चाहा तो। दुरूद पाक आपको सबसे पहले पढ़ लेना है इस अमल को शुरू करने से पहले, और पहला और आसान सा वजीफ़ा। और बराह करम कोई भी वजीफ़ा सुनकर भागिएगा मत, वीडियो छोड़कर दौड़ मत लगा दीजिएगा कि हमें जो है वो आपने मुश्किल वजीफ़ा बता दिया। आपको मैं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, कोई भी वजीफ़ा मुश्किल नहीं बताऊँगा। ये पूरा अमल इतना आसान है, दोबारा सुन लें, कि कोई छोटा बच्चा भी अगर पढ़ना चाहे तो बड़े आराम से, बड़ी आसानी से पढ़ लेगा। तो दुरूद पाक पढ़ लें। इसके बाद पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, तस्बीह अपने हाथों में पकड़ लें। तस्बीह ना हो सीधे हाथ पे काउंट कर लें, ज़ुबानी काउंट कर लें, जैसे आपको बेहतर लगे वैसे आप लोग ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। साथियों, भाइयों बहनों, इस पूरे अमल की इजाज़त के लिए तमाम साथी, बहन, भाई, दोस्त, अहबाब अपना नाम कमेंट्स में लाजमी लिख दीजिएगा। जैसे ही आप लोग अपना नाम कमेंट्स में लिखेंगे, आपको उसी वक्त इजाज़त मिल जाएगी। और जिन बहन भाइयों को लिखना ना आता हो वो वीडियो में शामिल हो जाएं या वीडियो को एक लाइक कर दें, आपको इजाज़त मिल जाएगी। साथियों, भाइयों बहनों, एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें तो पहला और आसान सा वजीफ़ा आपको किस तरह पढ़ना है, पहले आप लोग इस वजीफ़े को पढ़ने का तरीका सीख लें, किस तरह ये वजीफ़ा आपको पढ़ना है। सबसे पहले एक बार पढ़ेंगे पहले नंबर वाला वजीफ़ा, या अल्लाहु या रहमानु या रहीम। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया तो फर्स्ट नंबर पर आपको 3 वज़ाहिब मिलाकर पढ़ने हैं। तीनों मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। दूसरी बार पढ़ें या अल्लाहु या रहमानु या रहीम। फिर तीसरी बार पढ़ें या अल्लाहु या रहमानु या रहीम। इसी तरह आप लोग फिर चौथी बार पढ़ें या अल्लाहु या रहमानु या रहीम। साथियों, दोस्तों, भाइयों बहनों, बुज़ुर्गों, इस वजीफ़े को आप लोग तीनों वज़ाहिब को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। दोबारा समझ लें किस तरह पढ़ने हैं, आप अपने अंदाज से पढ़िएगा। या अल्लाहु या रहमानु या रहीम एक हो गया, या अल्लाहु या रहमानु या रहीम दो हो गया। इस तरह पढ़ते रहें, या अल्लाहु या रहमानु या रहीम, या अल्लाहु या रहमानु या रहीम, या अल्लाहु या रहमानु या रहीम। तीनों वज़ाहिब को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। इस तरह ये फ़र्स्ट नंबर पर जो वजीफ़ा आपको पढ़ना है, फ़र्स्ट नंबर पर 3 वज़ाइफ आपको मिलाकर पढ़ने हैं। इस तरह आपको ये वज़ाइफ 7 मरतबा पढ़ने हैं, 7 टाइम मिलाकर। तीनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। 7 मरतबा जब या अल्लाहु या रहमानु या रहीम का फ़र्स्ट नंबर वाला वजीफ़ा पढ़ लें तो फ़ौरन सेकंड नंबर पर आपको जो वजीफ़ा पढ़ना है उस वजीफ़े को फ़ौरन उसी वक्त पढ़ना शुरू कर दें। उस वजीफ़े को पढ़ने के लिए भी अपने हाथों में चाहें तो तस्बीह पकड़ लें, अगर आपके पास मौजूद हो तो। तस्बीह ना हो सीधे हाथ पे पढ़ लें, ज़ुबानी काउंट कर लें, जैसे आपको बेहतर लगे। कि दूसरे नंबर वाला आसान वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर दें। बड़ा कमाल का वजीफ़ा है साथियों, भाइयों बहनों, और बड़ा मुजर्रिब वजीफ़ा है। यूं तो ये पूरा का पूरा अमल बड़ा कमाल का है। और साथियों, भाइयों बहनों, एक बात का सिर्फ ख्याल रखिएगा, ये पूरा अमल आप लोग आज के दिन रजब की 18 तारीख को जहाँ कहीं बैठ कर पढ़ने के लिए बैठे, सुकून से बैठ कर पढ़िएगा। इस दौरान थोड़ी सी भी अपनी तवज्जो यहाँ वहाँ मत कीजिएगा, ना ही इस दौरान आप लोग किसी से थोड़ी सी भी बातचीत कीजिएगा। तो पूरे दिल से, पूरे यकीन से अल्लाह पाक की ज़ात पर भरोसा करते हुए पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी फ़ौरन मिलेगी। साथियों, भाइयों बहनों, आप लोगों ने दुरूद शरीफ पढ़ लिया और पहला वजीफ़ा या अल्लाहु या रहमानु या रहीमु का 7 मरतबा पढ़ लिया तो सेकंड नंबर पर जो आसान सा वजीफ़ा आपको पढ़ना है, बड़ा आसान सा वजीफ़ा है, बिल्कुल सिंपल सा आसान सा वजीफ़ा है। किस तरह पढ़ना है पहले ये समझ लें। सबसे पहले एक बार पढ़िएगा ये वजीफ़ा। साथियों, भाइयों बहनों, आपको आपकी वीडियो की स्क्रीन पर भी दिख रहा है। आप लोग सबसे पहले एक बार पढ़ेंगे या शकूरू, फिर दूसरी बार या शकूरू, फिर पढ़ते रहें या शकूरू या शकूरू या शकूरू
یا شکورو یا شکورو یا شکورو۔ اس طرح آپ اپنے انداز میں پڑھیے گا، یا شکورو یا شکورو یا شکورو یا شکورو یا شکورو، پڑھتے رہیے گا۔ آپ لوگوں نے پہلا وظیفہ جیسے ہی پڑھ لیا، اس کے بعد دوسرا وظیفہ آپ کو یا شکورو کا پڑھنا ہے۔ فرسٹ نمبر پر آپ نے 3 وظائف ملا کر پڑھے تھے، یا اللہ یا رحمانو یا رحیم کے 7 مرتبہ، تو آپ کو سیکنڈ نمبر پر یا شکورو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ بالکل آسان وظیفہ ہے، پڑھ کے بھی بتا دیا آپ کو، اسکرین پر بھی کہیں نہ کہیں دکھ رہا ہوگا۔ یا شکورو کا وظیفہ بھی آپ کو 7 ٹائم 7 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ جو وظیفہ براہ کرم جتنی کوانٹٹی میں بتلایا جا رہا ہے اتنی ہی کوانٹٹی میں پڑھیے گا۔ اپنی طرف سے کوئی وظیفہ کم یا زیادہ جلد بازی میں آ کر مت پڑھ لیجیے گا۔ جلدی میں بھاگا بھاگی میں آپ نے 1-2 مرتبہ زیادہ پڑھ لیا، کم پڑھ لیا، تو اس طرح آپ لوگ اگر وظیفے میں تبدیلی کریں گے، اپنی طرف سے چینجنگ کریں گے، تو آپ کا یہ وظیفہ بالکل بھی اثر نہیں کرے گا۔ تو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اس چیز کا آپ کو پورا خیال رکھنا ہے۔ آپ لوگوں نے دو نمبر تک وظائف پڑھ لیے، درود پاک پڑھ لیا، پہلا وظیفہ پہلے نمبر پڑھ لیا، دوسرا وظیفہ یا شکورو کا پڑھ لیا۔ اب تیسرے نمبر پر تمام ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آپ کو آسان سا وظیفہ، تیسرا اور آخری آسان سا وظیفہ پڑھنے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لینا، اور براہ کرم پورا عمل آخری سیکنڈ تک دیکھ کر جانا، پورے عمل کو سمجھ کر جانا، تاکہ آپ لوگ کیا کرتے ہو، آخر میں بڑی اہم باتیں مس کر کے چھوڑ کر چلے جاتے ہو۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آخر میں وظائف سے متعلق ہی بتائی جاتی ہیں، جن پر عمل کرنا بے حد ضروری ہوتا ہے، وہ اس عمل کا حصہ ہوتی ہیں۔ آپ لوگ بس وظائف سنتے ہو، بھاگ جاتے ہو، اور بہت سی اہم باتیں آخر میں آپ لوگ اسکپ کر جاتے ہو۔ پھر جب وظیفہ پڑھتے ہو تو ادھورا وظیفہ پڑھتے ہو۔ تو براہ کرم آخری سیکنڈ تک ویڈیو دیکھا کرو، تاکہ آپ لوگ پورا عمل سمجھو اور عمل پورا کرو۔ تیسرا وظیفہ پڑھنے سے پہلے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لینا اور فوراً یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وظیفہ ہے یا مغنی۔ ایک بار پڑھیں، پھر پڑھتے رہیں، یا مغنی یا مغنی یا مغنی یا مغنی۔ آپ اپنے انداز سے پڑھیں، یا مغنی یا مغنی یا مغنی۔ اس وظیفے کو آپ کو 18 رجب والے دن کے اس عمل میں، منگل والے دن کے اس عمل میں، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، تیسرے اور آخری نمبر پر یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے عمل شروع کیا، 1 مرتبہ درود شریف پڑھ کے، اس کے بعد پہلے نمبر پر آپ نے 3 وظائف پڑھے 7 مرتبہ ملا کر، یا اللہ یا رحمانو یا رحیم۔ دوسرے نمبر پر آپ نے یا شکورو کا وظیفہ پڑھ لیا 7 مرتبہ، اور تیسرے اور آخری نمبر پر آپ تمام لوگوں کو یا مغنی کا وظیفہ جو میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا، اس وظیفے کو آپ کو اس عمل میں تیسرے اور آخری نمبر پر شامل کرنا ہے۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، چاہے تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، سیدھے ہاتھ پہ پڑھیں، اس وظیفے کو آپ کو آخر میں 18 مرتبہ 18 ٹائم یا مغنی کا وظیفہ پڑھنا ہے، 20 میں 2 کم۔ جیسے ہی 18 مرتبہ آخر میں یا مغنی کا وظیفہ پڑھ لیں تو اب کیا کرنا ہے یہ سمجھ کر جائیے گا۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اس کے بعد پہلے تو آپ لوگ جیسے ہی 18 مرتبہ یا مغنی کا وظیفہ پڑھ لیں تو فوراً 1 مرتبہ درود شریف پڑھیے گا، جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، عمل شروع کرتے وقت پڑھا تھا۔ اب درود پاک پڑھ لیں تو فوراً آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ تمام ساتھی، بہن بھائی، دوست احباب، پہلے تو اپنے گریبان میں، دامن میں دم کریں، میرے بھائی میری بہنیں دونوں، اور اسی وقت آپ لوگ کیا کریں گے، بالکل اسی وقت اپنے جیب پر، اپنے بٹوے پر، اپنی الماری پر، گھر کے چاروں کونوں پر دم کر لیں، تمام جگہوں پہ دم کر لیں آپ لوگ، اگر گھر میں یہ عمل کیا ہے تو۔ اگر میرے بھائی میری بہنیں اسی عمل کو میں نے جیسا کہ آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ 2-3 بار ریپیٹ کر لیں، تو 1 مرتبہ آپ نے اپنی کاروباری جگہ پر، جہاں پہ دکان پہ، آفس میں، جہاں آپ ہوتے ہیں وہاں پر ایک بار یہ عمل کر لیا آپ نے، 1-2 گھنٹے بعد یا کبھی بھی، ایک بار گھر میں کر لیا، ایک بار وہاں کر لیا، آج ہی کے دن۔ تو آخر میں جو ہے وہ درود پاک پڑھ کے اپنے بٹوے پر، اپنے دکان کے یا گلے پر، چاروں کونوں پر، مال وغیرہ پر، تمام جگہوں پہ، اپنے آپ پر، تمام جگہوں پہ دم کر لیا آخر میں۔ اور اسی وقت دم کرنے کے بعد آپ نے دم کرنے کا مرحلہ جیسے ہی ختم ہو گیا، آپ کو اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھانے ہیں اسی وقت، اور جتنی بھی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، اس کے لیے آپ کو دعا مانگنی ہے۔ دعا مانگنے کے بعد آپ کا یہ عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اپنے بھائی کو بھی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے جائیے گا، اور چینل پر نیو ہے تو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا کر جائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔